Hello, students. Today we'll start our next prose name, The Supporting Spirit, written by George Orwell. George Orwell was the pen name of the Eric Arthur Blair. Pen name means that as some artists use their artist name rather than their real name. So pen name, matlab the name he used for his writings. He used to use different name while he was writing something, rather than his real name. But his real name was Eric Arthur Blair. He was born in Motihari, Bengal, India. His father, Richard Walmelsley Blair, was a civil servant of the British government. As he failed to win university scholarship in England and without an opportunity to continue his education, he went to Burma and served in the administration of Indian Imperial Police from 1922 to 1927. So actually, he was born in Bengal, India. His father was the civil servant, means he worked for the British government. He didn't get any scholarship to continue his education, so he worked in Burma in the police department. Later, he went to England and decided to become a professional writer. After that, he went to the England and there he became the professional writer. His world-renowned novels are Animal Farm and 1984. Animal Farm is one of the most famous novel written by Orwell, and another famous novel written by him is 1984. And in this essay, George Orwell takes an anti sport standpoint. And he's actually in this essay, George Orwell is against the sports. He takes the standpoint, means he has a views against the sports. He does not, he says that he argues that sports played, especially at the international level, hardly promotes any goodwill or friendliness between the nations. Why he is against the sports? What is the reason behind that? He argues that कि जो sports खेलियां जा रही हैं at the international level, they do not promote any friendliness. कोई अच्छे relations नहीं बनते उन्हां नाल. Rather than that, it creates the hatred. Instead, he states that they create animosities, hatred, jealous, boastfulness, and ill will. Hence, he does not favor any competitive sport played at any level. So, he says that जो स्पोर्ट्स है दे क्रिएट एनिमोसिटीज़. एनिमोसिटीज़ की ਹੁੰਦਾ है डिसलाइक और काइंड ऑफ हेट्रेड, jealousy, ਬੂਸਟਫੁਲਨੈਸ ਮੀਨਸ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ. ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਇਲ ਵਿਲ ਮੀਨਸ ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗ ਫॉर ਵਨ ਅਨਦਰ. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਐਟ ਐਨੀ ਲੈਵਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੇਮਸ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਿਜ਼ ਦਿਸ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ in this essay or prose. Now that the brief visit of the Dynamo's football team has come to an end, it is possible to say publicly what many thinking people were saying privately before the Dynamos ever arrived. Dynamo's football team means the football team of the Moscow, and Moscow is in Russia, so we can say football team of Russia. So ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ it was the brief visit. ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆਜ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਉਹ ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਸੇ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ
many thinking people were saying privately, ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਦ ਡਾਇਨਾਮੋਜ਼ ਅਰਾਈਵਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ that sport is unfailing means constant cause of ill will, and that if such a visit as this had any effect on Anglo-Soviet relations, it could be to make them slightly worse than before। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਇਲ ਵਿਲ ਮਤਲਬ ਹੈਵਿੰਗ ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗਸ ਫॉर ਵਨ ਅਨਦਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਐਂਗਲੋ ਮੀਨਸ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸੋਵੀਅਤ ਮੀਨਸ ਰਸ਼ੀਅਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਆ। Even the newspapers have been unable to conceal means hide the fact that at least 2 of 4 matches played lead to the bad feeling। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਈਵਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਵਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਕੰਸੀਲ ਮੀਨਸ ਹਾਈਡ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮੈਚਿਸ ਖੇਡੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਚ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ। ਐਟ ਦ Arsenal match means the match played in England at Arsenal, or it could be the name of place in England। I'm told by someone who was there, a British and a Russian player came to blows and the crowd booed the referee। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਸਨਲ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਕੇਮ ਟੂ ਬਲੋਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਮ ਟੂ ਬਲੋਜ਼ ਮੀਨਸ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਐਂਡ ਦ ਕਰਾਊਡ ਬੂਡ ਦ ਰੈਫਰੀ, ਕਰਾਊਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਇਟ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। The Glasgow match, someone else informs me, was simply free for all from the start। ਕਹਿੰਦੇ Glasgow match, it could be another match played at another place, can be Glasgow। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿ it was free for all from the start। free for all means it was uncontrollable from the beginning। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸੀ ਗਲਾਸਗੋ ਮੈਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਰੈਫਰੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ। And then there was a controversy typical of our nationalistic age। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਇੱਕ ਲੀਗ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਚਿਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਆਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਪੀਕਲ ਆਫ ਆਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਏਜ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਮੀਨਸ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਏਜ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਿੰਗ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਨਾਓ
क्योंकि जो ਪੈਟਰੋਟਿਜ਼ਮ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਬਾਊਟ ਦ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਸਨਲ ਟੀਮ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਸਨਲ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Was it really an all-England team as claimed by Russians or merely a league team as claimed by British? Controversy ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਸਨਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਲੇਅਰਸ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲੀਗ ਟੀਮ ਐਜ਼ ਕਲੇਮਡ ਬਾਈ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੀਗ ਟੀਮ ਹੈ, ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੀਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਲੀਗ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੀਗ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਕੈਨ ਪਲੇ ਇਨ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੀਮ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਸਨਲ ਮੈਚ ਖਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। And did the Dynamos end their tour abruptly in order to avoid playing all England team? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ Dynamos again British ਜਿਹੜੀ Russian football team ਸੀ, they end their tour abruptly means very suddenly, है ना, अचानक एकदम, in order to avoid playing an all England team। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਉਹ ख़त्म ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ all England ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। As usual, everyone answers these questions according to his political predilections। Predilections means likes or dislikes, ठीक है, ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਲਾਈਕਿੰਗ, ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਕਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲੇ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗ ਟੀਮ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਰਸਨਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਕਿੰਗ ਔਰ ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਟ ਕੁਆਇਟ ਐਵਰੀਵਨ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਨਾਟ ਕੁਆਇਟ ਐਵਰੀਵਨ ਹਾਊਐਵਰ I noted with interest an instant of vicious passions, vicious means evil, passions that football provokes means arise, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਸਟੈਂਸ ਮੀਨਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਪੈਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਾਂ ਈਵਲ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਦ ਸਪੋਰਟਿੰਗ correspondent of the Russophile News Chronicle took the anti-Russian line and maintained that Arsenal was not an all-England team. So the sporting correspondent of the Russophile, sporting means here we can say the fair, correspondent मतलब ਕੀ ਹੈ reporter of the Russophile ਦਾ ਕੀ meaning ਹੁੰਦਾ ਹੈ, one who has liking for the Russia। News Chronicle ਕੀ ਹੈ, it is the we can say ਲਾਈਕ ਦ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੁਕ ਦ ਐਂਟੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨ ਦੈਟ ਆਰਸਨਲ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ
ऑल इंग्लैंड टीम एंड ऑल इंग्लैंड टीम जो न्यूज़ क्रॉनिकल सी उन्होंने एंटी रशियन लाइन जिहड़ी वो पकड़ी और उन्होंने ये स्प्रैड किया कि जिहड़ी आर्सनल सी इट वॉज नॉट एन ऑल इंग्लैंड टीम. No doubt the controversy will continue to echo. Echo means अपनी आवाज़ उठाना, ठीक है. इको मतलब आवाज़ फैलना. फॉर ईयर्स इन द फुट नोट्स ऑफ हिस्टरी बुक्स कहते कॉन्ट्रोवर्सी इत्थे ख़त्म नहीं होने वाली कि एक्चुअली की होया आर्सनल टीम ऑल इंग्लैंड टीम सी ਜਾਂ नहीं सी. ये कहते कॉन्ट्रोवर्सी हिस्टरी दी किताबां दे विच कंटिन्यू ही रहनी है. Meanwhile, the result of Dynamo's tour, insofar as it had any result, will have been to create a fresh animosity on both sides. ਕਹਿੰਦੇ controversy ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ that does not matter. ਜੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਟੂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਨਵੀਂ ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਹੇਟਰੇਡ ਨਵੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ. And how could it be otherwise? I'm always amazed when I hear people saying that sports create goodwill between the nations and that if only the common peoples of the world could meet one another at football or cricket, they would have no inclination to meet on battlefield. And how could it be otherwise? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਵਾਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਡ ਆਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਸ਼ੌਕਡ ਵੈਨ ਆਈ ਹੀਅਰ ਪੀਪਲ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਨੇਸ਼ਨਸ. ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੁਡ ਮੀਟ ਵਨ ਅਨਦਰ ਐਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਤੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਟੂ ਮੀਟ ਔਨ ਦਾ ਬੈਟਲਫੀਲਡ. ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਔਨ ਦਾ ਪਲੇ ਫੀਲਡਸ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਔਨ ਦਾ ਬੈਟਲਫੀਲਡਸ. ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਆ ਵਿਦ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ. Even if one did not know about concrete examples, the 1936 Olympian Games, for instance, that international sporting contests lead to the auguries. Auguries means extreme hatred. One could deduce it from journal principles. अगर कहते किसी नू concrete examples नहीं भी पता है, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਹੇਟਰਡਨੈਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ, ਦੈਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1936 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਲੈ ਲਈਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਈਓ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੋਂਟੈਸਟ. ਜਿਹੜੇ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੋਂਟੈਸਟਸ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਆ. ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਟੂ ਦ ਔਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਹੇਟਰੇਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ contests ਇਹਨਾਂ competitions, sports competitions ਦੇ through nations ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. one could deduce it from the journal principle. journal ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ examples ਤੋਂ
ਅਗਰ ਕੁਛ ਡਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਰੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਰੂਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਡਿਡਕਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਰੂਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Nearly all the sports practiced nowadays are competitive. You play to win, and the game has little meaning unless you do your utmost to win. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਆਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਪਲੇ ਟੂ ਵਿਨ and the game has little meaning unless you do your utmost to win. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। The game has little meaning. Little meaning means no meaning. Unless you do your utmost means you put your great efforts, put your best efforts to win. On village green means on your village ਜਿਹੜਾ playground ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ playground ਹੈ, where you pick up sides ਮਤਲਬ you go against one another ਨਾ, ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। no local feeling of patriotism is involved. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਪਿਕ ਅਪ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਟੀਮਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੀਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਦੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਪੈਟਰੋਟਿਜ਼ਮ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲੀ ਟੂ ਪਲੇ ਸਿੰਪਲੀ ਫॉर ਫਨ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਅਰਾਈਜ਼, ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਜ਼ਤ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, as soon as you feel that you and some larger unit will be disgraced means insulted, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ, if you lose the most savage means wild, combative means some aggressive, instincts mean feelings are aroused. ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਸਲਟਿਡ, ਐਂਡ ਲਾਰਜਰ ਯੂਨਿਟ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇਨਸਲਟ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮ ਵਾਈਲਡ ਅਗਰੈਸਿਵ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਰ ਅਰਾਊਜ਼ਡ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਫੀਲਿੰਗਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਨੀਵਨ who has played even in a school football match knows this. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਲਾਈਕ ਇਨ ਓਲੰਪੀਅਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਚ ਟੀਮ ਸ਼ੁੱਡ ਵਿਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਟ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਫਰੈਂਕਲੀ ਮਿਮਿਕ ਵਾਰਫਾਇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਮਿਕ ਮੀਨਸ ਕਾਪੀ ਆਫ ਵਾਰਫਾਇਰ, ਜੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਪੀ ਹੀ ਹੈ। But the significant thing is not the behavior of the players but the attitude of the spectators. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਹੈ, ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। Behind the spectators, the nation who work themselves into furies over these absurd contest and seriously believe that at any rate for short period that running, jumping, kicking a ball are tests of national virtue. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਮਤਲਬ ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ।
ਐਂਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਈ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਆ who work themselves into furries means anger over these absurd means we can say silly contests or competitions ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫॉर these kind of silly contests or competitions ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਐਂਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੱਚੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ that at any rate ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਆ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜੋ T20 ਹੈ ਜਾਂ 1 ਡੇ ਹੈ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ these are the very short period of time ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨਿੰਗ ਜੰਪਿੰਗ ਕਿਕਿੰਗ ਕਿ ਬਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆ ਕੋਈ ਜੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ these are the tests of national virtue ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਸ਼ਨਸ ਗੁੱਡਨੈਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗੁੱਡ ਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਬੈਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ So, we have read about George Orwell's views till now. He's against the playing any sports at the international level क्योंकि he feels that these sports create the feeling of hatred between the two nations. He has given the examples of the Russian football team and the England football team which has created hatred between the two nations because of one controversy. Then he says that only on the village playground you can play for fun and exercise otherwise any game played at school level played at college university level or played between states between the nations create the hatred among the nations or the involving teams and another thing he has referred that I am very shocked to see that कि जो nations है वो ये believe करदियाँ हैं कि अगर एक ball ਨੂੰ kick करना jump करना ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁੱਡਨੈਸ ਔਰ ਵਿਰਚੂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫॉर ਹਿਮ ਟੂ know this. I hope you have understood till now. Next we'll read in the next video. Thank you very much.